Hello everyone. In today's section, we have to study or learn the topic logical to physical address translation in 8086. In previous lecture, we studied the topic memory segmentation in 8086. So let us start about the topic what is logical to physical address translation in 8086. So 8086 has a concept of memory segmentation means in 8086 provide the facility of memory segmentation means it is a method memory segmentation it is a method where the whole memory is segmented in a smaller part, and that part are called as a memory segment, and that segment is nothing but the part of memory means whole memory is divided into smaller part, and that part refers the segment. And these are the segments which are given below. We already learned in previous lecture that in a memory segmentation, first segment is a code segment, CAs. Second segment is a stack segment, that is SS. Third segment is a data segment, and fourth segment is a extra segment. Each segment has a corresponding 16-bit register. Each segment has corresponding 16-bit segment register which holds the base address of the segment. Means every segment have 16-bit register, 16-bit segment register, and which can hold the base address of the segment. What is the base address? The base address is nothing but the starting address of the segment. At any given time, 8086 can address 16-bit into 64 kilobyte equals to 256 kilobyte of memory chunk out of 1 byte. At any given time, 8086 can address 16-bit into 64 kilobyte equals to 256 kilobyte of memory out of 1 megabyte. Means each segment can access 256 kilobyte memory at a time from 1 megabyte memory. 8086 has a 20-bit address line, so the maximum value of address that can be addressed by 8086 is a 2 raised to 20, that is near about equal to 1 megabyte. Means 8086 processor can address 1 megabyte memory at a time. So 8086 can address the location ranging between 000h to 5 times FFFH. This 1 megabyte memory is divided into 16 logical segments, 16-bit logical segments, and each with a memory of 64 kilobytes. Okay. याचा अर्थ असा की 8086 मध्ये प्रोसेसरमध्ये 20 ॲड्रेस लाईन असतात आणि त्यामुळे 8086 प्रोसेसर एका वेळेस 1 MB म्हणजेच 1 मेगाबाईट पर्यंत ॲड्रेस हा ॲक्सेस करू शकतो. आणि त्याचं लोकेशन सांगितलं आहे की कुठपासून रेंज काय असते मेमरी ॲड्रेसची, तर मेमरी ॲड्रेसची जी रेंज असते ती असते 5 टाइम्स 0h टू 5 टाइम FH मीन्स 0000h टू FFFFH. ही जी 1 मेगाबाईट मेमरी आहे ही तर 16-बिट लॉजिकल सेगमेंटमध्ये डिव्हाइड केली जाते आणि प्रत्येक सेगमेंटची मेमरी साईज हा 64 किलोबाईटचा असतो. म्हणजे कोड सेगमेंट असेल तर 64 किलोबाईट, त्याच्यानंतर स्टॅक सेगमेंट असेल, डेटा सेगमेंट असेल, एक्स्ट्रा सेगमेंट असेल, तर या सगळ्यांना सगळ्याच सेगमेंटच्या मेमरी साईज काय असतो 64 किलोबाईट. टू लोकेट एनी ॲड्रेस इन द मेमरी बँक इट नीड द फिजिकल ॲड्रेस ऑफ दॅट मेमरी लोकेशन. जर आपल्याला एखाद्या मेमरी म्हणजे एखादा ॲड्रेस हा एखाद्या मेमरी बँकमध्ये असेल, म्हणजे मेमरी बँक ह्या दोन प्रकारच्या असतात. एक असते
इवन बँक मेमरी आणि दुसरी असते ऑड मेमरी बँक. देन इट नीड द फिजिकल ॲड्रेस ऑफ दॅट मेमरी लोकेशन. जर आपल्याला एखादा ॲड्रेस ॲक्सेस करायचा आहे एखाद्या मेमरी बँकमधून, तर आपल्याला त्या ठिकाणी फिजिकल ॲड्रेसची गरज पडते. विदाउट फिजिकल ॲड्रेस वी कांट ॲक्सेस दॅट ॲड्रेस. It cannot get the 20-bit physical address using the 8086 address line or 16-bit segment register alone. तर तो जो ॲड्रेस आहे फिजिकल विदाउट फिजिकल ॲड्रेस we can't access the memory location or memory address, or we can't access any data. BIU, so here we have to understand some basic thing. The bus interface unit contains the circuit for the physical address calculation and and precoding the instruction byte queue. Means bus interface unit have the have did the physical address calculation and precoding instruction byte queue. BIU is responsible for establishing communication with the external device and peripheral, including memory via the bus. याचा अर्थ असा आहे की बस इंटरफेस युनिट जो आहे त्याच्यामध्ये एक सर्किट असते की ज्यामध्ये एक सर्किटरी असते. त्या सर्किटमध्ये फिजिकल ॲड्रेस कॅल्क्युलेशन आणि प्री कोडिंग केली जाते इन्स्ट्रक्शन बाईट क्यूची. BIUचं दुसरं फंक्शन काय की BIU इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टॅब्लिशिंग कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल डिव्हाइस. तर एक्सटर्नल डिव्हाइस जे असतात तर आणि पेरिफेरल डिव्हाइस म्हणजेच मेमरी वगैरे, तर यांच्यामध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश करण्याची जबाबदारी ही बस इंटरफेस युनिटची असते वाया द बस. The complete physical address, which is a 20-bit long, and it is generated using the segment and offset register. The complete physical address, which is a 20-bit long, is generated using the segment and offset register, and each physical address is a 20-bit long. The 16-bit long, and each segment register or offset register is a 60-bit long. म्हणजे त्या सर्वांची लेंथ किती असते 16 bit. Generating a physical address from the content of these two register, it means in 8086 we have to find out the process how to generate the physical address from the content of these two segment register. So we have to understand what is the segment register, segment address and offset address. Here the content of segment register, also called as a segment address. The content of segment register, also called as a segment address, and it is shifted left bitwise 4 times and to this result. The content of the segment register, also called segment address, and it is shifted left bitwise 4 times and to this result. तर या ठिकाणी सांगितलंय की प्रोसेस कशी करायची आपल्याला. तर फिजिकल ॲड्रेस कसा जनरेट होतो. तर फिजिकल ॲड्रेस जनरेट करायच्या वेळेस जे सेगमेंट रजिस्टरमध्ये जे काही कंटेंट असतात त्यांना आपण सेगमेंट ॲड्रेस म्हणतो. सेगमेंट ॲड्रेस. तर सेगमेंट ॲड्रेसला आपल्याला काय करायचं आहे, लेफ्ट शिफ्ट करायचं आहे 4 बिट टाइम्स. म्हणजे 4 बिट आपल्याला काय करायचं आहे, लेफ्ट साईडला आपल्याला शिफ्ट करायचं आहे. ठीक आहे. कोणाला, सेगमेंट रजिस्टरला. त्या सेगमेंट रजिस्टरलाच काय म्हणतात, सेगमेंट ॲड्रेस. सेगमेंट ॲड्रेस, the content of segment register is called as a segment address, and the content of offset register is a offset address. The content of offset register is a offset address. त्याच्यानंतर सेकंड पॉईंट पाहिजे आपल्याला. The content of offset address is called as a offset address. It is added to produce 20-bit physical address. Means segment address काय करतो आपण, सेगमेंट ॲड्रेसला आपण काय करतो, 4 बिटने आपण त्याला शिफ्ट करतो. इट शिफ्टेड लेफ्ट बिट वाईज 4 टाइम्स अँड टू धिस रिझल्ट. मग त्यानंतर काय करतोय,
ऑफसेट ॲड्रेस. ऑफसेट ॲड्रेसला काय करतोय? इट इज ॲडेड टू द प्रोड्यूस 20 बिट फिजिकल ॲड्रेस. म्हणजेच सेगमेंट ॲड्रेस आणि ऑफसेट ॲड्रेस हे आपण काय करतोय? ॲड करतोय आणि त्या ठिकाणी आपण 20 बिट फिजिकल ॲड्रेस तयार करतोय. आता ही प्रोसेस कशी होते? तर या ठिकाणी दिलेलं आहे बघा, तुम्हाला फॉर्म्युला दिलेला आहे. फिजिकल ॲड्रेस इक्वल्स टू बेस ॲड्रेस अँड ऑफसेट ॲड्रेस. बेस ॲड्रेस अँड ऑफसेट ॲड्रेस. फिजिकल ॲड्रेस इक्वल टू बेस ॲड्रेस प्लस ऑफसेट ॲड्रेस. तर आपण याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल बघू. यामध्ये दिलेलाच आहे. Suppose the data segment hold the base address at 1000H and the data you need is present in a 0020H memory location. That is the offset address of the data segment. Offset of the data segment. म्हणजे याच्यावरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की डेटा सेगमेंट होल्ड द बेस ॲड्रेस 100H. म्हणजे आपला बेस ॲड्रेस काय आहे? बेस ॲड्रेस आहे आपला 100H आणि जो ऑफसेट ॲड्रेस आहे, ऑफसेट ॲड्रेस म्हणजे मेमरी लोकेशनचा जो ॲड्रेस आहे तो आहे 0020H. ठीक आहे. तर यामध्ये द कॅल्क्युलेशन ऑफ द ॲक्च्युअल ॲड्रेस इज डन ॲज फॉलोज. तर या ठिकाणी एक प्रोसेस दिली आहे. फर्स्ट प्रोसेस बघा. लेफ्ट शिफ्ट द 16 बिट ॲड्रेस प्रेझेंट इन द सेगमेंट रजिस्टर बाय 4 बिट. तर पहा, सुरुवातीला आपला डेटा कोणता होता? 100H. हा बेस ॲड्रेस आहे आपला डेटा सेगमेंटमध्ये स्टोर्ड आहे, बेस ॲड्रेस. ठीक आहे. तर बघा, याला काय करायचं? आपल्याला बायनरी कन्व्हर्जन करायचं आहे. तर 1 मीन्स 0001, 0 मीन्स 4 टाइम्स 0, 0 मीन्स अगेन 4 टाइम्स 0, 0 मीन्स 4 टाइम्स 0. आणि आपल्याला काय करायचं आहे यामध्ये? तर 4 बिट काय करायचं आहे? शिफ्ट करायचं लेफ्ट साईडला. म्हणजे या ठिकाणी 4 0 आपल्याला काय करावं लागेल? इन्सर्ट करावं लागेल लेफ्ट साईड. ठीक आहे. कुठेतरी ही प्रोसेस बेस ॲड्रेस. हा बेस ॲड्रेस जो होता 100H, इट इज अँड स्टार्टिंग ॲड्रेस. तर याच्यावरून आपल्याला फिजिकल ॲड्रेस कन्वर्ट म्हणजे कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ठीक आहे. तर सेकंड प्रोसेसमध्ये पहा, ॲड द 16 बिट ऑफसेट ॲड्रेस टू धिस शिफ्टेड बेस ॲड्रेस. आता पहा, या ठिकाणी ऑफसेट ॲड्रेस काय होतं आपलं? 0020. तर पहा, पहिल्या प्रोसेसमधला जो ॲड्रेस आलेला आहे आपला बेस ॲड्रेस, तो बेस ॲड्रेस कन्वर्ट केल्यानंतर आपण जसं तसं दिलं ह्या ठिकाणी आणि त्याच्यामध्ये ॲड काय करतो आपण? ऑफसेट ॲड्रेस. ऑफसेट ॲड्रेस काय आहे? 0020. तर बघा, याच्यामध्ये हा 4 टाइम्स 0, सेकंड पण बिट त्याच्या 0च आहे. तर 0ला कन्वर्ट करायचं पुन्हा 4 बिटमध्ये, 4 टाइम्स 0. त्याच्यानंतर 2 म्हणजे 0010 आणि त्यानंतर आहे अगेन 0000. आता काय करायचं आपल्याला? यांची ॲडिशन करायची आहे. ठीक आहे. तर पहिला बिट काय असेल मग? 001. त्याच्यानंतर दुसरा 0च आहे, तिसराही 0च आहे, चौथाही 0, चौथा 2 येईल आणि त्यानंतर अगेन 0. तर अशा प्रकारे आणि हे ॲडिशन केली जाते आणि हा जो ॲड्रेस मिळेल आपल्याला, याला जर कन्वर्ट केलं आपण डेसिमल नंबर सिस्टममध्ये, तर ही व्हॅल्यू असेल 10020H. हेच काय इंडिकेट करतो? तर हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू. सो द ॲक्च्युअल ॲड्रेस टर्न्स आउट टू बी 10020H. Thus, segment register indicate the base address of the particular segment. Segment register indicate the base address of the particular segment, and offset register indicate the distance of the required memory location in the segment from the base address. That's it about the topic, and in next session we will study the even and odd